बहुत दिन पूर्वर कथा। गोटे जंगल रे छेलीर गोटे परिवार रहुतिले। परिवार रे गोटे छेली आउ तार स्त्री और गोटे पिला सहित से माने हस खुशी रे दिन गुड़ाक काटुथिले। हेले सेही जंगल रे बहुत दिन हेबा वर्षा न हेबा कारणरू खाद्य मिलवा कष्टकर होई पड़ी गलानी। सेथिपाई से माने समस्ते जंगल को छाड़ी अन्य जंगल को चली जाउथिले। जीवा समय रे से माने बहुत डरी जाइथिले। जल्दी जल्दी चाल धन, नहेले किछि समय पर संध्या होई जीव, तो गला बेलकु हैरान होई जीवा। माँ, मु बहुत थकी जाइछि, मु अधिक आउ चाली परिबिनी, टिके विश्राम नेबा पई चाहूची। नाई रे बाबा, आमको जल्दी जीवाकु पड़िबो। ए जागाटा जमा भल नुहे। ए जागाटा हेला बाघर इलाका। जदि गोटिए थर तार नजर आम उपरे पड़ीगला ताहेले से आम तीन जन को मारी खाई जीव। हाँ, तोर माँ ठीक कथा ही कहूची राजू। ए जंगल रे केवल बाघर ही भय, जिए कि जंगल राजा सिंह को भी डरे नहीं, ना कि से जंगल नियम और कानून को भी माने नहीं। एमिति लागे कि जेमिति से ही ए जंगल राजा अटे। छेलीटी ही खाली एतिकी कहिछि कि नहीं कोउठी थिला से बाघ आसी सेइठारे ही पहुंची गला। आउ से तीन जन को देखिबाकू लागिला। आम तीन जन को दया करी छाड़ी दियो, आम तीन जन को खाओ नहीं, आमे केही काहाको छाड़ी की रही परिबु नहीं। 2 दिन हेलानी भोकरे अछि मु, आउ मो सामनारे 3टा छेली अछंती, आउ तू कहूचु कौन ना मु तते छाड़ी देबी? कौन एते मूर्ख मु जे तुम मानकु छाड़ी देबी? एमिति कर नहीं बाघ मामू, जदि तुमे हमको मारी देब ताहेले सिंह राजा तुमको छाड़िबे नहीं। हाँ मने रख, ए जंगल राजा सीए, तुमे नुह। सिंह राजा से तो निजे ही मते ही डरे। एमिति कही बाघटी राजू को देखिबाकू लागिला। एहा देखी छेलीटी बुझीगला जे बाघटी तार पुओ को आग खाइबाकू चाहूची। एहा भाबी छेलीटी बाघ उपर को आक्रमण करिब भाबी ता उपर को डिया मारिला। आउ तापरे कहिला, तुमे दी जण एठारु जल्दी जल्दी पळाओ, शीघ्र शीघ्र जाओ, पळाओ पळाओ, आपको मु अटकेई रखिची, तुमे दी जण पळाओ एठारु पळाओ। एमिति किछि समय 2 जण लढिबा परे बाघटी छेलीटी को मारिदेला। एहा देखी राजू आउ तार माँ पूरा पूरी डरी गले। तापरे से 2 जण निज जीवन को बंचेबा पई किछि भाबिबा आगरु 2 जण अलगा रास्ता रे दौड़िले। आउ एपटे बाघटी छेली को खाईदेला। आउ तापरे कहिला, जीवन बंचेबा पई 2 जण जाक तो दौड़िल, हेले बंचिकिबा जीव कुआड़े? मु तुमको निश्चय खोजी बाहर करिबी। मोर नजर तुम पिला उपरे पड़ी जाइछि। जेबे पर्यंत मु ताकू न खाइछि से पर्यंत मते शांति मिलिबनी। जोठु भी हेले हऊ खोजी के बाहर करिबी मु ताकू। एपटे राजू अजणा रास्ता दे दौड़िबारे लागिछि। ताकू जणा भी नहीं कि से कुआड़े जाउछि बोली। तापरे से थकी जाई गोटिए नदीर पाखरे जाई पहुंचिला। तापरे सेठारे ताकू किछि साउंड सुभिला। बहुत बेलु मु शिकार खोजुथिली, आउ खाद्य निजे चली चली आसी मो पाखरे पहुंची गलानी। आउ शिकारटा भी गोटाए सुंदर छेलीर छुआ। छेलीर छुआ मते बहुत पसंद अटे। आज तो तते खाइकी मजा आसी जीवो। राजू देखिला गोटिए कुंभीर ताकू खाइब बोली ता पाखକୁ आसुची। ताकू देखिकी राजू जोरे डरी गला। आउ कहिला, मते छाड़ी दियो, आउ मते खाई कि तुमको कौन बा लाभ मिलिबो? किछि समय पूर्वरु बाघ मो सामनारे मो बापा को जीवनरु मारी देला। ताहेले तो तते निश्चय खाइबाकू पड़िबो।
ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ବାଘକୁ ଛେଳି ଛୁଆର ମାଂସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତତେ ସିଏ ଖୋଜିକି ଖାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଗ ଖାଇଦିଏ। ତାକୁ ଏତେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହା କହି କୁମ୍ଭୀରଟି ରାଜୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ଥିଲା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲି? ଛାଡ଼ ତାକୁ, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ତୁ ହଟିଯା। ମତେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ତୁ କରନା। ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଜାତିର ଏକ କଳଙ୍କ ଅଟୁ। ନା ତୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ତୁ ଦଉଛୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ବିଚରା ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ଇଏ ବିଚରା ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇ ଚାଲିଛ। ତୁମର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର କାନଟା ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁମକୁ ବି ମାରିଦେବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ଏହା କହି ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆର କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ରାଜୁକୁ କୁମ୍ଭୀରଟି କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଏଠାରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଡର ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟ ଏବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବି। କାହାରିକୁ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି କି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଲାଗୁନ। ହଁ ପୁଅ, ତୁମେ ପୁରା ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କୁମ୍ଭୀର ଅଟେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରାଜୁ ଅଟେ। ମୋ ବାପା ମା ବହୁ ସ୍ନେହରେ ଏ ନାଁଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ରାଜୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ଭଳି ପାଳିବି। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଡ଼ ନ ହୋଇଛ ଆଉ ବୁଝିବା ସୁଝିବାର ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ସତରେ କ'ଣ ବାଘ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ସେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ? ହଁ, ତାକୁ ଛେଳି ଛୁଆର ମାଂସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ହଁ, ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ରାଜୁ ସହିତ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ବି ରାଜୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି। ସେପଟେ ରାଜୁର ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ବାଘ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଡରେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସେ କହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଡରନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବାଘ ମତେ ଡରେ ନାହିଁ। ନା, ମୋର ନିୟମ କାନୁନକୁ ବି ସେ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସେ ବିପଦରେ ପକଉଛି। ହେଲେ ତୁ ଏବେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ। ସେ ବାଘକୁ ଡରି ଜଙ୍ଗଲରୁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ରାଜୁକୁ ଖୋଜିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାଘକୁ ଛେଳି ଛୁଆର ମାଂସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ସେ ବି ତୋର ପୁଅକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ରାଜୁକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ମହାରାଜ, ସେ ଖୋଜିକି ମାରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଖୋଜିକି ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ହାତୀଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ବାଘ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଚତୁର ବି ଅଟେ। ଆଉ
ସେ ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜିକି ବୁଲୁଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ତା ସହିତ ଏକା ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଟେ ମହାରାଜ। ଶୁଣ ହାତୀ ଭାଇ, ତାର ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆଗ ଆମକୁ ଛେଳିର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବାଘକୁ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ରହିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିବି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ଛେଳିର ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଏପଟରୁ ସେପଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠୁ ବି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ସେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବି ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ରାଜୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଜର ବାପା ଭଳି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବି ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ନିଜର ପୁଅ ପରି ପାଳୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଓ ରାଜୁ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବାଘଟି ଗୋଟିଏ ବୁଦାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଯାଇ ରାଜୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତତେ ଖାଇକି ହିଁ ରହିବି। ବହୁତ ମଜା କରି ଖାଇବି। ଚାଲ ଆସିଯା ମୋ ପାଖକୁ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଯାଇ ବାଘକୁ କହିଲା, ଏଠୁ ପଳା ବାଘ ତୁ, ନହେଲେ ଏବେ ତୁ ଖାଲିଟାରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ବସିବୁ। ରାଜୁ ଏବେ ମୋର ପୁଅ ଅଟେ। ମୁଁ ତାର କିଛି ବି ହେଲେ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ମରିବା ଯାଏଁ କରିବି। ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ତୋର ଭଲ ହବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି କି ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ପୁଣି କୁମ୍ଭୀରର ପିଲା ଅଟେ। ଆଗ ମୁଁ ଏ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ମାରିବି, ତାପରେ ତତେ ବି ମାରିକି ଖାଇଯିବି କୁମ୍ଭୀର। ଏହା କହି ବାଘଟି ରାଜୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ବାଘ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି ବାଘକୁ ଶେଷରେ ମାରିଦେଲା। ତ ସେପଟେ ସିଂହ ଓ ଛେଳି ରାଜୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଜାଗା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଘକୁ ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତୁମେ ତ ସେହି କାମ କରି ଦେଖେଇଲ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସିଂହ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସିଂହ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଟେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିମ୍ମେଦାରି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ କୁମ୍ଭୀର କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନି। କୁମ୍ଭୀର ତ ମାଂସହାରୀ ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ତ ଶିକାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ସିଂହ ଏତିକି କହିଛି ତ ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, କିଏ ତୁମେ? ମଣିଷ କେମିତି ହୋଇଗଲ? ଇଏ କେମିତିକା ଚମତ୍କାର ଅଟେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଥିଲି। ବହୁତ ବେଳ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସାଧୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ବନିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଅଭିଶାପର ବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାକୁ ନିଜର ପିଲା ପରି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଆ ହିଁ କଲି। ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ହଁ, ତୁମ ପାଇଁ ବି ଆମ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବି ମରିଗଲା।
ଏବେ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏହା କହି ସେହି ଲୋକଟି ରାଜୁର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଜୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ତୋ ପ୍ରତି ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଘର ବି ଅଟେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ। ତୁମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ବି ହେଲେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ଲୋକଟି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଅଜଗର ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜା କହୁଛି। ଆପଣ ତ ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଏ କ'ଣ ତୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ପୁଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ଆରେ ଅଜଗର ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ହିସାବରେ ମାନନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ ଶିକାର କରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ରାଜା ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଇଏ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ ବା ଶିଆଳ? ମୁଁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଛି? ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭିତରଟା ତା ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ନୂଆ ରାଜା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ଆଉ ତୁ ବି ନା କରିପାରିବୁନି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ରାଜା ସାହେବ? ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କ'ଣ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣ ତ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ହେଲେ ରାଜା ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପରି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଜୀବନକୁ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ? ଆପଣ ତ ହେଲେ ରାଜା ସାହେବ, ଆପଣ ଖାଇବେ ମୋଟା ସୋଟା ଗୋଲଗାଲିଆ ପ୍ରାଣୀକୁ। ତା ତ ତୁ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛୁ ଶିଆଳ। ତୁ ତ କେତେ ଶୁଖି ଯାଇଛୁ। ତୋ ଦେହରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲେ ମାଂସ ବି ନାହିଁ। ତତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତତେ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ କଣ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବିନି। ତୁ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ହ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ଅଜଗର ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳ, ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? କିଏ ଅଛି ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ? ଅଜଗରର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ ତଣ୍ଟିରେ ଛେପ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏଇ ଶଇତାନ ଅଜଗର ଯଦି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ଯେ? ଶିଆଳ ଏସବୁ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଅଜଗର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଶିଆଳ ତାପରେ ଭୟ ଭୟରେ କହିଲା, ହଁ ହଁ ରାଜା ସାହେବ, ଆଣୁଛି। ଏହାପରେ ଶିଆଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଶିଆଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜଗର କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଇଏ ତ ତୋର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ଏମାନେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋଲଗାଲିଆ ପରି ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ। ନା ନା, ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇହେବନି। ତୁମେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଅ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଜା କରି ଖାଇବି। ଶିଆଳ, ତୁ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ତୋର ପିଲାମାନେ ତୋ ପରି ଯେମିତି ଶୁଖି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜା ସାହେବ। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଅଛି। ଯାଉଛି, କ'ଣ କିଛି ଭଲ ଶିକାର ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ।
ତୁମେମାନେ ତାହେଲେ ଥାଅ। ଏହା ପରେ ଅଜଗର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦର ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥାଅ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଦେଖେ ସେ ବଦମାସ ଅଜଗର କ'ଣ କରୁଛି। ବଣର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବନି ସେ। ତୁମେମାନେ ତାହେଲେ ଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖିକରି ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପରେ ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଅଜଗରଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲାଣି। କେତେ ଜଣ ମାଙ୍କର କୋଳ ବି ସେ ଖାଲି କରିଲାଣି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ? ଏହା ପରେ କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଶିଆଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅଜଗରଟି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଗିଳି ପକାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଶିଆଳ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କିଛି ବି ହେଲେ କରିପାରିବନି ଭାବି ଦୁଃଖରେ ସେ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଜଗରର ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବା ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମଇଁଷି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ବଣର ପ୍ରାଣୀମାନେ ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବଣର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ ବଦମାସ ଅଜଗରଟାକୁ କେମିତି ସାଇଜ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଣର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଅଜଗରର ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦେଖୁଥାଏ। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜଗରର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନୁ। ବରଂ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଯିବି। ଶିଆଳ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ଏହା କହି ପକ୍ଷୀଟି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଶିଆଳ ମାମୁଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବଣକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ବଣର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅଜଗରର ହାତରୁ ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି? ଉପରବାଲାର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅଜଗରର ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସତ କହୁଛ ଶିଆଳ ମାମୁଁ, ଆମେ ଏଇ ଅଜଗର ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଏକା କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଣର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ଶିଆଳ ମାମୁଁ, ଆମେ ଆଉ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବଣର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ଏହା କହି ଚଢ଼େଇ ଓ ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଏକଜୁଟ କଲେ। ରାଜା ସାହେବ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜଗରଟା ମୋର ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସିଏ ଯେ କେବଳ ମୋର ପିଲାକୁ ଖାଇଛି ସେଇଟା ନୁହଁ, ବଣର ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାଜା ସାହେବ। ହଁ ହରିଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜଗରଟା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେମିତି ସେ ଅଜଗରକୁ ବିଦା କରିବେ ରାଜା ସାହେବ? ଅଜଗର ତ ଅନେକ ବଡ଼ ଆଉ ଚାଲାକ ପ୍ରାଣୀ। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି। କିରେ ଶିଆଳ, ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲର ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ତୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି କ'ଣ ସେ ଅଜଗରକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ି ପାରିବୁନି? ହଁ ରାଜା ସାହେବ, ପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଭାବ ଭାବ, ଭଲ କରି ଭାବ ଶିଆଳ। ପାଇଛି ମାମୁଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଛି। ହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ
ସବୁଠୁ କିଏ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ କୁହ? ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ବି ହେଉ ପଛେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଶିଆଳ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ପାଇଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଜଗରକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ହରିଣ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଅଜଗର ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ସେହି ସମୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଜଗର ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ବାଃ ଶିଆଳ, ଖୁବ୍ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଲି ସକାଳେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଆଉ ଅଜଗରର ଶାସ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶିଆଳ ଚାଲିଲା ଅଜଗର ପାଖକୁ। ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ଅଜଗର କହିଲା, କିରେ ଶିଆଳ, ତୁ ହଠାତ୍ କରି ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଖବର ଅଛି। କି ସୁଖବର? ଟିକେ କୁହ ତ ଶୁଣେ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକାର ଧରି ରଖିଛି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତାହେଲେ ଶିକାରଟା କ'ଣ କହ? ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ନା, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହରିଣକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଆଉ କଥା ନ କହି ଚାଲ ସେ ହରିଣଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନି। ଚାଲ ଅଜଗର ଭାଇ, ଚାଲ। ଏହା କହି ଶିଆଳ ଓ ଅଜଗର ସେଠାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଇ ଦେଖ ରାଜା ସାହେବ, ସେଠି ସେ ହରିଣଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜଗରଟା ହରିଣଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଛି, ସେତିକିବେଳେ ହରିଣଟା ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଅଜଗର ହରିଣର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ପଥରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଅଜଗର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗିଳି ପକେଇଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଶାସ୍ତି ବି ପାଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏଇ ବଣର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ବରଂ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏହାପରେ ଅଜଗର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।